اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نہ لڑکنے کی جو وجہ ہے وہ بتایا ہے پہاڑوں کو، ان کو میخیں بنا کے پہاڑوں کو زمین میں ٹھونکا، یہ لوگوں کے نہ لڑکنے کی وجہ یہ پہاڑ ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو انسان لڑک جاتے، یعنی اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں کچھ تبدیلی ہوتی تبھی انسان لڑکتے۔ اگر پہاڑ کے ہونے سے یا نہ ہونے سے زمین میں کوئی بھی تبدیلی ہی واقعہ نہیں ہوتی تو بندہ کیسے لڑکتا؟ یہ سوال ہے میرا۔ جی بتائیں پیر صاحب۔ جی آپ نے ترجمہ بھی کیا، پڑھ بھی لیا۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ اشارتاً بتا دیا کہ اگر ہم یہ پہاڑ نہ ڈالتے زمین پہ تو یہ آپ کو لے کر چلتا، لڑک جاتا۔ پہاڑ ڈال دیے، اب آپ کو لے کر وہ چلے گا نہیں۔ پتہ پڑا زمین میں چلن ہے، لیکن آپ کو لے کر نہ السلام لڑکے۔ علیکم پیر صاحب، مہربانی کریں تو مفتی مبشر شاہ صاحب کی کال اٹھا لیں۔ اچھی بات ہے، ایک منٹ، کہاں ہے مفتی صاحب؟ ہاں، اب اللہ پاک نے جو سطح ہے جس پہ آپ گھوم رہے ہیں اس کو ساکن کر دیا تاکہ آپ نہ لڑکیں، لیکن زمین ساکن ہے ٹوٹل۔ سطح کو ساکن کر دیا، کون سی سطح کو جی؟ جس پہ آپ انسان کی سطح کو یا زمین کی سطح کو؟ وہ زمین کی سطح ہے نا۔ جس پہ آپ چل رہے ہیں، آپ ہم کس پہ چل رہے ہیں؟ ہم کس پہ چل رہے ہیں؟ زمین پہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، میری بات ثابت ہوئی جی، بہت شکریہ۔ زیادہ ثابت ہوئی۔ ساکن آپ نے خود پیر صاحب فرما دیا کہ ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ زمین ساکن ہوا، اس سے یہ ظاہر ہوا۔ آپ نے خود کہا کہ آپ جس پہ چل رہے ہیں اس کو ساکن کر دیا، سطح کو ساکن کر دیا۔ بھئی آپ جب سمجھنا نہیں چاہتے تو مجھے ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ آپ سمجھیں۔ قرآن مجید آپ نہ کرتے، آپ نہ کرتے، آپ نے، نہیں، آپ مجبور ہوئے ہیں یہ کہنے پہ کہ سطح کو ساکن کر دیا تاکہ ہم نہ لکڑیں۔ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے، ہم نے یہ پہاڑ اس لیے ٹھیک ہے پیر صاحب، بات ختم ہوئی، میری طرف سے بات ختم ہوئی، آپ نے کو کرنی ہے میری طرف سے۔ جی اس جی، لیے جزاک یہ اللہ، ڈالے ہیں تاکہ آپ کو لے کے نہ لڑکے۔ سمجھ آگئی بات، جزاک اللہ جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہاں نظر نہیں آ رہا براڈ کے اندر۔ نہیں، آپ نظر آ رہے ہیں آپ؟ اچھا، جی جی، پتہ نہیں پھر کوئی ایشو ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا۔ ٹھیک، نہیں آپ نظر آ رہے ہیں بالکل۔ اچھا، کیا موضوع چل رہا ہے مفتی جی؟ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام دعا تو پہلے کریے۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ سونے دا بڑا احسان فضل ہے۔ تساں چنگے مصروف ہو گئے جناب، اساں تے ملنا ہی رہے ہوں۔ نہ جی، اللہ سانو انجی مصروف رکھے جامعہ ختم نبوت دے کماں دے وچ۔ اللہ کرے، اللہ کرے، ہاں جی، اللہ کرے۔ میں تے اے منگ کے اللہ کولوں لیا سی کہ اللہ سونیا مینوں انہاں کو ختم نبوت دے کماں دے وچ مصروف کر دے کہ بس سانو اپنی خبر بھی نہ رہے۔ تے اوہی ہویا سبحان پھر اللہ، برکتاں عطا، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ ہاں جی، آمین آمین، الحمدللہ۔ اچھا جی، کی موضوع چھڑ رہا ہے جی؟ کوئی موضوع یہ ہے کہ یہاں پر ایک احمدی جماعت کا ساتھی آیا، غالباً احمد رضا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن مجید کے چند آیاتوں کو لے کر۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ زمین ساکن ہے، اچھا، جبکہ زمین ساکن نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قرآن مجید کو انہوں نے غلط کہا، جھوٹ بولا۔ ہم نے ان سے بات کی کہ دیکھیں اشارات موجود ہے، لیکن ہمارے کسی مفسرین نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، نہ کسی مفسر کے خلاف احمد رضا صاحب نے بات کی۔ ان کی ایک تحقیق ہے، اور علماء کسی چیز کو اشارتاً کوئی چیز موجود ہو اس کے تحقیق میں خطا بھی ہو جاتی ہے اور صحیح بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ معذور ہے، اتنی بات۔ اب وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن ضیاء صاحب ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ساکن ہے زمین۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسا مت کہو کہ زمین ساکن ہے، بلکہ زمین ساکن نہیں ہے، وہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز، ہر مخلوق اپنے مدار میں وہ گھوم رہا ہے۔ یہ بات اللہ پاک نے کلیہ قاعدہ بتا گھوم نہیں رہا، تیر رہا ہے۔ تیر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ایک ہی بات ہے۔ گھومنے کے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے، یہ الفاظ بھی آپ کو ملیں گے تراجم میں۔ بہرحال اب ایک منٹ، میں تھوڑا سا میں بھی عرض کر دوں۔ میری بات مکمل ہونے دیجیے مفتی جی صاحب۔ جی جی جی، تو جی، گھوم رہا ہے یا تیر رہا ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تیرنا پانی میں ہوتا ہے، کوئی پانی نہیں ہے۔
नहीं पीर साहब, घूमना रिवॉल्विंग होता है, गोल घूम रही है, जैसे गेंद को आप घुमाते हैं। तैरना एक चीज जैसे पानी पे तैर रही है, वो सीधी, वो तो अपनी उसी पोजीशन पे हिलजुल भी नहीं। मैं अपने बाग में घूम रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ। आप मुझे आप फोन घूम रहे करके कहाँ हो? हैं, आप घूम रहे हैं, ज़ाहरा गोल घूम रहे हैं या टेढ़े घूम रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, वो तैर तो नहीं ना रहे मैं आप। घूम रहा हूँ, आप कहें कि ये गोल गोल घूम रहा है? नहीं, गोल नहीं घूम रहे होंगे तो चौरस घूम रहे होंगे, टेढ़े घूम रहे होंगे, कभी इधर कभी ये उधर। रहने दीजिए। तैर नहीं रहे आप, तैर नहीं रहे। ये रहने दीजिए। हाँ, मैं घूम रहा हूँ ना। लफ्ज तैरने का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो जी। पहाड़ कहाँ तैर लफ्ज रहे हैं? घूमने का इस्तेमाल, जमीन हालांकि- किधर, हाँ ये जी। सितारे कहाँ तैर रहे हैं, कौन से पानी में? देखिए, वो फिजा में तैरना भी होता है ना, जरूरी तो नहीं कि पानी में तैरे, फिजा में तैर रहे हैं। तैरना तो सारे पानी में सियारे होता है। नहीं नहीं, जनाब, फिजा ये में तो आपकी उड़ना गलत होता फहमी है। है। फिजा में भी फिजा सारी में चीजें उड़ना फिजा में होता तैर है रही। भाई। नहीं, उड़ना वो होता है कि जो फिजा में तैरना नहीं होता। पीर साहब, उड़ना वो होता है जो आप मूव कर रहे हो आगे। पैसा तैरना वो होता है जब आप कहीं किस चीज पे मुअल्लक है। आप सोए, आपकी कमर दरमियान में ही आती है, एक ही हिसाब है। जी, घूमना मत, खैर ठीक है, आगे बात करें आप। चाहे तैरें चाहे घूमें, घूमना ही मत। अगर आप लफ्जों को लेकर अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं, ये लफ्ज मुझे भी आते हैं। पीर साहब, लफ्जों को नहीं, एक जर्रा सा कुरान पाक का, एक जर्रा सा, एक नुक्ते का, एक जबर जेर के इशारे से भी पूरी एक साइंस का फार्मूला निकल सकता है। हाँ, ठीक है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, वो तो बात अलग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तैरना। आप मुझे बता दीजिए, मैंने कहा कि घूमना, आपके गोल गोल, भाई मैं बाजार में घूम रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ, ये तो कोई पीर बात साहब, नहीं है। साइंस जो है ये पहले भी 1000 बार साइंस को जमीन के छोड़ बारे में भी दीजिए, बदल चुकी है। साइंस को छोड़ दीजिए। 10-15 बार जमीन के रिवॉल्विंग के, जमीन की हरकत के बारे में ये अपनी थ्योरी चेंज कर चुकी है। वो छोड़ दो अब कल को चेंज कर लेगी, फिर हम कह साइंस देगी की बात साइंस ही के नहीं कर रहे ये हैं। सुकून में है, हरकत ये कह में नहीं रहे है। हैं कि फिर अल्लाह पाक कुरान ने से हम कह ये दिया दलाल देंगे हर कि आप चीज सुकून में अपने मिदार में घूम रही है, हर चीज। हम ये कह रहे हैं, लेकिन आप साइंस को बार बार लेकर आते हैं। हाँ, साइंस ने मजीद तस्दीक की इस बात की, फबिहा, अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं। सब ये हदीस एक बयान कर दीजिए कि जब दज्जाल आएगा तो एक दिन कितने अरसे का होगा? जी, 1 साल का। 1 साल का। वो कैसे होगा हजरत, थोड़ा ये बयान कीजिएगा। 1 साल का होगा, अल्लाह पाक के नबी ने बता दिया, जो साल आपके हैं वैसे 1 साल का होगा। बेशक बेशक, वो तो ईमान है, वो तो ईमान है, वो तो ईमान है। लेकिन ये एक तजर्बा करेंगे ना जी, जमीन की रफ्तार को सुस्त कर देंगे। ये एक मिसाइल मारने की जमीन है जिनकी तैयारी हो रही है मेरे ख्याल में। ऐसा नहीं है भाई, उसमें ये है। फिर जब पूछा गया नबी अलैहिस्सलाम ने से कि फिर हम अपनी नमाजें कैसे पढ़ें, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदाजा करो। और आज हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुफ्ती साहब। अब वो क्या नाम है, अभी भी ऐसे इलाके हैं, ये रूस के इलाके, वो पता नहीं कौन सा नाम है। आप बोलने का मौका देंगे तो आवाज आएगी। नहीं, अगर आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मैं आपको मौका दूंगा। आपके साथी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक सवाल पे दूसरा सवाल, दूसरे पे तीसरा सवाल, बात पहले मुकम्मल थोड़ी होने सी बात है, मुझसे कर लें अगर आप। मैं आपसे करूंगा, लेकिन ये इनका सवाल का जवाब मैं दे दूं। अवान साहब का, अवान साहब, अभी भी ऐसे इलाके हैं 6 महीना वो वहाँ पर दिन है, 6 महीना रात। तो उन्होंने सवाल किया है कि हम अपनी नमाजें कैसे पढ़ें, 6 महीने रात है। मेरा यहाँ पे सवाल है, अगर जमीन घूम रही है तो वहाँ हर वक्त 6 महीना दिन रात कैसे रहता है? हाँ, तो यही तो, आप जो है जमीन अगर साकिन है तो ये वो वहाँ पर क्यों रात और दिन नहीं? नहीं, जमीन अगर घूम रही है तो वो उनकी ये टाइमिंग तब्दील होनी चाहिए। 6 महीने हमेशा 6 महीने दिन, 6 महीने रात नहीं रहना चाहिए। दिन का और रात का ये सूरज पे होता है जी। ये तो निजाम सूरज पे है नहीं, ना। सूरज का देखिए, अगर जमीन घूम रही है, एक मिनट जी, एक मिनट तो आपका टाइम साबित होना चाहिए। सर, एक मिनट ना 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 ना, ये साइंसी थ्योरी यहाँ पे गलत है। अगर जमीन घूम, क्योंकि सूरज के घूमने का तो ऑलरेडी साइंस साबित कहती है कि सूरज भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, जमीन भी घूम रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 मंथ मुफ्ती साहब दिन और 6 मंथ रात लेते हैं थोड़ा, उसमें लाजमी तब्दीली होनी चाहिए। फिर नहीं जी नहीं, अगर ना घूम रही होती तो फिर हमेशा अंधेरा रहता ना जी। नहीं, अगर देखिए, साकिन अगर है तो दोनों में हमेशा से ही टाइम एक रहता चीज, एक मिनट, नहीं, दोनों में से अगर एक चीज घूम रही है तो फिर वो अपनी एक जिस सिमत में घूम रही है, वो जब उसका चक्कर पूरा होता है वो वैसे वैसे चीजें तब्दील होती है। लेकिन अगर दोनों चीजें घूम रही हैं तो फिर, अगर दोनों जब घूम रही हैं तो फिर तो ये इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए 6-6 महीने वाला, फिर ये मामला चेंज होना चाहिए। नहीं, जब घूम ही नहीं रही तो साकिन होना चाहिए, एक ही टाइम होना चाहिए ना। आप तो कह रहे हैं घूम रही है, तो मैं, कुरान कह रहा है, मैं कह रहा हूँ
ٹھیک ہے آپ کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے تو پھر یہ 6 مہینے والا چکر کیسے ہو گیا؟ بھائی آپ کہتے ہیں ساکن ہے، پھر ٹائم کیوں بدلتا رہتا ہے بتاؤ؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سورج گھومتا ہے اس کے، اور بھائی میں اس لیے کہتا ہوں کہ سورج گھومتا ہے زمین کے ارد گرد، میں اس لیے کہتا ہوں۔ اگر آپ اپنے گھڑی کو سیاہ بند کر بھائی دیں تو ٹائم سیاہ جائے بھائی آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں مفتی صاحب کو۔ مفتی صاحب کو مفتی صاحب کو ٹائم دیتے ہیں جی، مفتی صاحب کو ٹائم دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کو ٹائم دیں۔ جی اچھا مفتی صاحب، سارے ہی بول رہے ہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کس کا کیا موقف ہے اور سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، کوئی سمجھ۔ جی اچھا ابھی آپ بولیں، آپ بولیں۔ جی اچھا بات یہ ہے کہ اب آواز آ رہی ہے نا اسکانی صاحب؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، پہلے بھی آ رہی تھی، ابھی بھی آ رہی ہے۔ ہاں نہیں آپ کہہ رہے تھے نا نہیں آ رہی، وہ میں مذاق میں کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات کر لیتے ہیں وہی جو آپ نے آیت پیش کی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 40، یاسین نہیں، سورۃ النحل۔ سورہ یاسین کے اندر بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے سورۃ النحل جی، کہ کیا ہے الفاظ؟ ہم نے ابھی سورۃ النحل دیکھ لی تھی، کیونکہ یہی آیات کو پیش کیا تھا نہیں کہ نہیں ہم کون سی آیت بولیے گا؟ آیات نمبر 1 سورہ انبیاء پڑھیے جی، ہم سورۃ الانبیاء پڑھیے جی۔ کوئی نہ ہاں، بولے سورۃ یار، پھر یا تو پھر آپ حضرات بول لیں، پھر یار پھر میں چپ کر جاتا ہوں، آپ کر لیں پھر۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 2 بنتی ہے، تیسرے رکوع کی آیت نمبر 2 بنتی ہے۔ میں ابھی اسکانی صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا اسکانی صاحب کون سی آیت بولی تھی آپ نے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ ہاں نہیں الفاظ بول دیں، مجھے سمجھ آ جائے گی، 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں، اتنی سمجھ ہے مجھے۔ ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اس سے دوسری آیت ہے وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بکم۔ یار یا تو عوام صاحب آپ بات کر لیں، آپ نے کرنی ہے بات؟ نہیں میں آیت بتا رہا ہوں، وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید یا بکم۔ تو کہیں کہ یار اسکانی نہ صاحب، دسیں وان صاحب، چپ کر جائیں، مائک میوٹ کریں۔ اسکانی صاحب اگر جاہل ہیں تو ٹھیک ہے آپ بتا دیں، آپ عالم نہیں ہوں جاہل گے۔ آپ ہیں، میں نہیں ہوں، آپ جاہل ہیں۔ نہیں نہیں وہ میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ ایک نہیں، بندہ یہ طریقہ بولے۔ مجھے آتا ہے مفتی صاحب، پلیز۔ نہیں بات میں اگر آپ سے نے کہنا کر رہا ہوں نا، میں جاہل آپ کہہ کو اگر آپ مفتی نے صاحب جاہل آیت کہہ بتلا رہے تھے، میں آیت بتلا رہا تھا، مفتی آیت صاحب، بتلا رہا تھا، یہ آیت ہے۔ تو کرنے دیں عوام بھائی، ایک صاحب، آپ بندہ چپ بات کر جائیں، کر پلیز۔ لیں۔ جاہل آپ ہیں، اگر آپ نے مجھے کہنا ہے ڈائریکٹ کہہ دیجئے، لیکن اس طرح سے جو حرکتیں آپ کرتے ہیں میرے ساتھ مت کیجئے۔ نہیں پیر صاحب، وہ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں، ان کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ اچھا بات کسی ایک بندے نے کر لے، کوئی ایک بندہ مجھے پتا تو چلے، مجھے بھی کوئی سر پاؤں ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ کون کس سے بات کر رہا ہے اور اختلاف کیا ہے۔ میں وہ اختلاف کو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اسکانی صاحب نے پہلے ایک آیت بولی ہے جو کہ میرے نزدیک سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے، کل فی فلکن یسبحون، یہ والی آیت انہوں نے بولی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ فاتر کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ کہاں پہ ہے یہ؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں تو بیچ میں سارے بول رہے ہیں۔ جی اسکانی صاحب، دیکھیں محترم مفتی صاحب، میں آپ کو محترم کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب کہہ رہا ہوں، تو اس طرح کے الفاظ آئندہ آپ استعمال مت کیجیے پلیز۔ او ہو بھائی، میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ وہ اگر جاہل ہے تو آپ بات کر لیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جاہل اپنے آپ کو کہیں، مجھے نہ کہیں پلیز۔ اچھا آپ عالم ہیں نا؟ آپ جاہل ہیں نا؟ چلے میں جاہل ہوں، آپ عالم ہیں نا؟ ٹھیک ہے، بالکل، الحمدللہ۔ آپ عالم ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ یسبحون کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یسبحون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں آپ نے بتانا نا، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے مناظرے کرتے گھومنا رہتے ہیں، اس کا آپ کو ترجمہ ہے، آپ کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے گھومنا۔ گھومنا بھی ہے، تیرنا بھی ہے۔ اچھا گھومنا بھی ہے، تیرنا بھی ہے، یہ کون سی دنیا کی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یہ ہماری بول چال میں۔ اچھا یہ بول چال ہماری تو پنجابی کی ہے، تو یہ تو عربی ہے۔ جی کیا آپ ابھی کہہ رہے تھے میں عالم ہوں؟ میں تو جاہل ہوں، میں نے تسلیم کر لیا میں جاہل ہوں۔ جاہل ہو آپ میری بات نہیں سمجھیں گے نا، کوئی عالم کو لائیے تاکہ وہ سمجھے۔ اچھا تو وہ تو ویسے آپ جیسے ہی کوئی ہوگا تو پھر سمجھے گا نا۔ تو آپ لائیں نا، میرا جیسا کوئی لے آئے۔ یسبحون پہلے بتا دیجیے یہ عربی ہے کہ پنجابی ہے؟ یہ پنجابی نہیں ہے، عربی ہے، جس کی عربی سمجھ نہیں ہے، آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اتنا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ ثلاثی ہے کہ رباعی ہے کہ خماسی ہے؟
नहीं आप जाहिल हैं तो आपको क्या समझ में आएगा, किसी आलिम को मैं लेकर तो आइए। जाहिल हूँ, मैं तो इकरार कर चुका हूँ ना, जरा थोड़ा तो सा बात खत्म हो बताइएगा, गई ना, जाहिल बताइए को तो बात सही समझ ना, में नहीं थोड़ा सा बताइएगा, ये सुलासी है, रुबाई है, खुमासी है, आएगी। जाहिल को समझ में नहीं आएगी ये बात, बताइए ना, चलो कोई बात भाई नहीं। और जाहिल को समझ ही नहीं आएगी। भाई चले हम जाहिल हो गए, कोई आलिम सुन नहीं रहा होगा ना, वो बाद कोई में आलिम को रिकॉर्डिंग हो लेकर रही आइए, है, कोई वो आलिम को सुन लेकर लेगा। आइए, जाहिल को समझ में नहीं आएगी। भाई उलमा सुन लेंगे तो वो कोई मसला नहीं, आप बात तो करें, थोड़ा सा अपने इल्म का इजहार करें कि भाई आप जाहिल आलिम को हैं। समझ में नहीं आपने आएगी। अभी फरमाया कि मैं आलिम और मैं मैं ये जाहिल। कह रहा हूँ कि जाहिल को समझ में नहीं आएगी। ये यस्बहून क्या आलिम- है, ये सीगा कौन सा है बताइएगा जरा। यस्बहून का मतलब है वो घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, जी, हर चीज अपने ये मिदार ये पे तर्जुमा घूम है रहा इसका, है। वो घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हैं? जी जी, ये मुजारे है कि माजी है कि अमर है कि नहीं है। ये आपने कहाँ से अब सीखे? माजी जाहिल होके- माजी जाहिल होके आप आपने ये कहाँ से सीखे? आप इस्तेमरार के अंदर इसका तर्जुमा कर रहे हैं। हाँ घूम रहे हैं, हर आज चीज घूम रहा है। घूम रहे हैं, घूमना कौन सी दुनिया की डिक्शनरी में लिखा है? दुनिया के डिस्ट्रिक्ट आप जाहिल को क्या मालूम होगा? भाई बताए ना यार, मेरे पास यहाँ लिसानुल अरब भी यार रखी है, आप अपने किसी को मेरे कहें, पास एक ताजुल आलिम अरूस को भी यार रखी मत है, कहें। मेरे पास अल मुंजिद छोटी किताब भी रखी है, छोटी बड़ी सब रखी है लुगात। आप बताइए, मैं ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। भाई कोई आलिम- आपने अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के तर्जमे को चैलेंज किया है ना, उसको रद्द कर दें आप, इल्मी तौर पे करें। मैं बैठा हूँ, मैं मुरीदे अल्लाह हज़रत हूँ, मैं दिफा करूंगा इंशाल्लाह। चलें करें, चलें मेरे साथ थोड़ा सा। देखिए मुफ्ती साहब, मैंने उनको चैलेंज नहीं किया। आप नहीं, थोड़ा सा आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं आप है ये थोड़ा सा तर्जुमा, पानी पी ले, आप थोड़ा सा पानी मतलब पी ले। तैरने का तर्जुमा अभी ज़िया कर रहा था, तैरना। आप कह रहे थे नहीं घूमना, ठीक है। तो आप अगर गलत तर्जुमा करते हैं, कोई मतलब गलत नहीं मैं कहूंगा, जब तक आप दलील नहीं देंगे तो फिर तो गलत ही होगा। और अगर आप समझते हैं कि मैं तर्जुमा ठीक कर रहा हूं तो ठीक है, उसकी भाई दलील दे दें जी। जाहिल से क्या बात करें? चले मैं चलो एक जाहिल आदमी मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ। अल मुंजिद मेरे सामने खुली है जनाब दोस्तों, सुनने वाले जो उलमा हैं मैं उनसे मुखातब हूँ। अच्छा जी, अल मुंजिद खुली है और सफ़ा नंबर 452 है, और सीन बा हा मादा असलिया में आप जाके देखें तो शुरू में ही दिया हुआ है साबा हा, ये बाप फातहा से है, और ये सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मजीद फी भी नहीं है, ना ही रुबाई है, ना ही रुबाई मजीद फी है, खुमासी तो से तो अफ़ाल आते ही नहीं है। अच्छा जी, तो अब ये 6 बाब हैं सुलासी मुजर्रद के, उनके अंदर से ये बाब फातहा के अंदर है। अब इसका तर्जुमा इन्होंने लुगत के अंदर दिया हुआ है, और ये लुगत भी ईसाइयों की है अल मुंजिद, ये कोई मुसलमानों की लुगत नहीं है। वो तर्जुमा क्या करता है वो सुन लें। कहता है साबाहा का तर्जुमा होता है आराम लेना, आराम लेना। यस्बहूना, वो सब आराम ले रहे हैं। क्या ये तर्जुमा गलत होगा कि ठीक होगा बताइएगा जी। गलत है ये तर्जुमा। कौन सा तर्जुमा कर यार, मैं बात जिनसे कर रहा हूँ, आप अस्कानी साहब बात करें ना। आप कुरान की लुगत में बात कर रहे हैं कि अरबी लुगत, आप अरबी लुगत में आप ये दूसरी कौन किताबों का जा रहे हवाला हैं? क्यों देते हैं? देखिए भाई अस्कानी साहब बात करें मुझसे, और कोई ना करे मेहरबानी। अभी अस्कानी साहब करें बात। किधर गए अस्कानी साहब? नहीं, आप कुरान की लुगत में इसको क्या लेंगे? मुफ्ती साहब मेरा आपके ऊपर सवाल है, आप कुरान की लुगत में क्या लेंगे? मुफ्ती साहब को बात करने ज़ियारसुल देख रहे हैं आप, जमा का सीगा है, ज़ियारसुल ये देख रहे हैं, सारे ही बोल जमा रहे का हैं। सीगा है, और ये सारे शोर डालेंगे। ज़ियारसुल किधर चले गए हैं देख रहे हैं आप? के वजन पर है। यार चुप कर जाए अवान साहब, आपको पहले भी कहा है चुप कर जाए, मुफ्ती साहब ये को बात सारे करने ही दें। बोल रहे हैं, अस्कानी साहब चुप हो ना गए हैं, बीच में। देख लें। मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो चुप हो गए हैं, देख लें। और ये खुद को कह रहे थे कि मैं आलिम हूँ, और मुझे कह रहे थे जाहिल। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया मैं जाहिल हूँ। नहीं देखें, एक मिनट मुफ्ती साहब, ऐसा मामला ना करें। ये कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हम कर रहे। मुफ्ती साहब को किसने उतारा है? मुफ्ती साहब दलील दे रहे हैं एक गैर मुस्लिम की। और जुबान यार की। डिक्शनरी बताई है उन्होंने, डिक्शनरी गैर मुस्लिम को देखिए- दूसरी भी देखिए- बता देते हैं आपको। क्यों बता रहे हैं भाई? आप लुगत अरबी में जाए ओए ना। अच्छा यार चुप कर जाए, उधर भी दे देते हैं, अरबी की लुगत भी दे देते हैं इसमें। एक मिनट देखिए एक अपना मिनट
पीर साहब मुफ्ती साहब को प्लीज कॉल शोर मत कीजिए, एक मिनट। पहले मुफ्ती साहब को समझाएं कि यहाँ पर हमने कोई चैलेंज नहीं किया है अहमद रजा को जिसके वो मुरीद हैं, बल्कि हमने दिफा किया है, उसको पहले ये समझाएं। हम जो बात कर रहे हैं आपस में कोई और बात कर रहे हैं, हमने उनको चैलेंज नहीं किया, पहले उनको राजकानी भाई आप भी बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं, ना बढ़ाएं बात को, बात आराम से करें, जो भी होश है। में आ जाएंगे फिर उनसे बात होगी। नहीं यार मुफ्ती साहब की बात गलत है ना, वो सीखों पे चले गए हैं, वो अपने किस चीज पे चले गए हैं, ठीक है ना जी। भाई मेरे मोहतरम लेकिन भाई, सब खून पहले आप मुफ्ती को ये समझा दें तो माना तो कि तैर मुफ्ती नहीं है। साहब, तो पीर साहब ये आपने बिल्कुल। बात मुफ्ती साहब को समझाना जाना, ये बात आपने ठीक किया, उनको उतार दिया नीचे। आप मुझे ये बता दें कि नहीं वो अपनी देखें बोलती जी, बोल मुफ्ती रहे साहब हैं, गलत ट्रैक पे चल रहे थे, मुफ्ती साहब गलत ट्रैक पे चल रहे यार थे, गलत ट्रैक पे चल रहे हैं तो आप बता दें उनको कि भाई गलत ट्रैक पे आप चल रहे हैं, ये सही ट्रैक है। आप बड़े आ गए हैं, हाँ बिल्कुल गलत ट्रैक। तो भाई आप बता दें उनको, बात बता दें, आपको एक बंदा डिसाइड कर ले, वो बात बता दे कि भाई ये गलत बात है। ये गलत बात है ना, अजीब बता तमाशा है दिया, भाई ये। उनको बता नहीं, दिया। वो जब कह रहे हैं कि मोहतरम, मैंने पीर साहब से बात करी तो बीच में बोलने की क्या जरूरत है फिर? वो उन्होंने अभी एक लोगों तो बताई है, उनके पास वो कहते हैं 5 लोगों तो खुली पड़ी हैं, वो आपको बता देंगे। आप बाद में कह दीजिए कि भाई गलत बात है। यार तमाशा है अजीब, आप लोगों को बात करने का अंदाज नहीं, ये नहीं पता क्या। एक मिनट जाओ, लुगात के साथ लुगात जब पेश करते हैं वो मुनकर हदीस, उस वक्त मुफ्ती साहब कहाँ होते हैं? चलो जी पीर आसकानी भाई, आपको भी पता नहीं क्या हो गया। मोहतरम लुगत को फिलहाल छोड़ दीजिए, तो लुगत को नहीं, आपने अरबी समझनी, कहाँ से समझनी है? कुरान की भाई इतना कुरान अरबी अल्लाह ताकि हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि आप समझ सकें। अरबी की लुगत में बात करें मुफ्ती साहब, कहाँ जा तो रहे हैं? आप अरबी दान है, आप अरबी, आपकी लैंग्वेज अरबी है। आप मुफ्ती भाईजान, साहब को ले तो सही ना, कम से कम आपने एक मिनट मुझे बात करने दें। साहब बात को मुफ्ती साहब को लें, यहाँ पे कोई जाती झगड़ा कोई भी नहीं है, नहीं, इसमें इसलाह होगी सब। मेरी बात पूरी सुनने में उनको ले लूंगा, आप बात तो सुनिए। उनमें रुबाब जवाब देगी जी, उनके सब खामोश हैं जी, उनमें रुबाब जवाब देगी उनको। आप जो है मुफ्ती साहब को लें और एक बंदे को डिसाइड, यहाँ को उनमें रुबाब आप बात कोई करें। फाइट को लड़ाई रहे। 1 मिनट पीर साहब, आप मेरी बात सुने। बात यह है कि जब मुनकरीन हदीस कहते हैं हमने लुगत से समझना होगा, उस वक्त तो मुफ्ती की चीखें निकलती हैं। ओ यार पीर साहब किसकी चीख है? एक मिनट हम सब की, मुफ्ती की भी। तो चले आप ही कर ले बात, हमारे माइक बंद कर। आप मुझे बात करने नहीं देंगे तो और मेरे पास क्या तरीका रहेगा? मैं क्यों बंद करूंगा ना, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। अब लुगत को लेने की क्या जरूरत है, मुझे ये बताएं। लुगत से समझेंगे हम कुरान को? ये तमाशा है, लुगत से साबित कर देगा। भाई तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये दोनों ठीक, इसमें जिद वाली बात कोई नहीं। हमारे मुफस्सरीन ने, असहाबे रसूल ने इसका तर्जमा क्या किया, हमने ये देखना है बस। पीर साहब मेरी बात सुनिए जी, लुगत भी मतलब आप उसको माइनस नहीं कर सकते, लेकिन लुगत में जो माना आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा वही ही तो है। कह रहा हूं ना जी, तो आप वही ये कह ना रहा हूं। कहें कि जी अगर इसको मुजर्रद में भी देखते हैं फतहुन के वजन के ऊपर, कि जैसे साबाहा यसबाहु, तो जिसमें यसबाहुन फेल मुजारे जमा का सीगा है, जहां पर तमाम मुज़क्कर चीजों के और मुन्नस तमाम के लिए है ये, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर हम इसे तफवील के बाब में भी लेते हैं, सब्बाहु युसब्बिहु तस्बीहुन, तो तस्बीह का मतलब भी ग्लोरीफाई है, तस्बीह का मतलब फ्लोटरीफाई है, तो इसको तो मतलब चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी। अब जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि सूरज और चांद जो है हर चीज मुतहरिक है, अब उसकी हरकत को आप किस तरह से लेते हैं, और अगर हम मतलब उसके डिफरेंट मफहूम है, और इसको आप सिर्फ एक ही पैराई के ऊपर नहीं नाप सकते, लेकिन आपने जो तर्जुमा किया वो बिल्कुल ठीक किया है। किसी भी लुगत में सब खून का माना जो है ठहरना नहीं है किसी जगह के ऊपर भी। आप तस्बीहात भी अगर सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीहुन से लें, सब्बिहु से लें, मुसब्बिहुन आप ले लें, इसम फाइल ले लें, अमर ले लें, किसी भी, तो अगर अमर में है तो ये ग्लोरीफाई है, और मतलब हुक्मी तौर पे कि तुम ऐसा करो, तस्बीह करो या फिरो या तैरो, इन मानों में, तो इसका किसी भी तरह ये माने नहीं बनता जो। लेकिन ये ज्यादती है कि मुफ्ती साहब को ड्रॉप किया जाए, उनको वापस लें, और एक इल्मी बात है, उनको अपनी जिद ना बनाएं आपस में प्लीज। नहीं, बात यह है मोहतरमा, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ मुफ्ती साहब के दिमाग में ये है कि हमने अहमद रजा साहब ने जो कहा है उसको चैलेंज किया, वो बात है ही नहीं। पहले वो अपने दिमाग से उस बात को निकाल दे।
جب یہ بات ہوئی تھی یہاں پر آپ ہی کی براڈ پر تو میں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے اوپر بھی مطلب لوگوں نے باقی سائنسدانوں نے اتفاق نہیں کیا تھا. یہ باقاعدہ کانفرنس ہوئی تھی 1982 میں، اور سائنسدانوں کے کتنے ہی لوگ جو تھے وہ ابھی بھی اس چیز کے اوپر جو ہے اتفاق نہیں کرتے. اب جب تک ہم اس چیز کو اب دیکھیں ساکن سے مراد کیا ہے. اگر یہ ساکن اس لحاظ سے ہے جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹیں ساکن ہے، گاڑی چل رہی ہے. جہاز میں بیٹھے ہیں، سیٹیں ساکن ہے، جہاز چل رہا ہے. اسی طرح زمین کے کچھ پہلو جو کہ بڑھتے تھے یا کم ہوتے تھے ان چیز کو روکنا مطلب اس معنی میں بھی ہے. اب کتنی آیات میں نے آپ کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ اکبر. یار نعیم امان بھائی، دیکھا آپ نے یہ اسکانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب، میں آپ کے تھوڑی دیر بعد بتا رہا، لیکن بات غلط فہمی میں بڑی ہے شاہ صاحب. کوئی نہیں، اتنا نہیں مسئلہ غلط نہیں ہے. فہمی تو درگزر کیا چلو کریں، غلط فہمی تو ہو گئی. درگزر کیا میں کریں. بندے اصولی طور پہ بندہ بات تو کرنے دے. اب غلط فہمی میں بات بڑی ہے شاہ صاحب، درگزر کیا کریں یار، چھوڑیں اس وہ بات یا کو. تو مطلب کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے، یا تو جب میں بات شروع کرنے لگا تھا تو کہہ دیتے جی نہیں جی اس پہ بات ہی نہیں کرنی. وہ تو آلریڈی بات کر رہے تھے ضیاء رسول سے، تو مجھے آپس کی ایک بات اور تھی، کسی بندے کو زیر تنقید ہم نے نہیں بنایا تھا، نہ کوئی خاص بات ایسی وہ تو زیر ٹھیک بحث ہے. تھی. دیکھیں ادھر دیکھیں، میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا جب مجھے انہوں نے اتار دیا تو جناب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ زیادتی میں نے کی ہے اور میری زیادتی کی وجہ سے اس کو میں نے نیچے اتارا ہے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں، یعنی مفتی مبشر شاہ جاہل ہے اور میں عالم ہوں، یعنی پیر اسکانی عالم ہے. میں نے ایکسیپٹ بھی کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے شاہ قبول صاحب ہے. کہا نا، بھی جانے دیں ان باتوں سے، اب پریت سے کیا نکالیں نہیں گے نہیں ہم. بات تو دونوں طرفہ ہونی چاہیے نا. ابھی تو یک بھئی طرفہ ہم نے ہوئی کہا ہے. کہ میں نے دونوں طرف دونوں باتوں کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اس تو بات کو خریدنے خود سے کوئی نہیں علمی نکلتا. معاملہ ان کا یہ ہے کہ جناب ایک سیگے تک کا علم نہیں ہے ان کو. ایک سیگا جو کہ ہمارے جامعہ ختم نبوت کے پہلے دن کے طالب علم کو یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں. ہاں جی، سیگے تک کا علم نہیں ہے، باب تک کا علم نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں جناب. یا بندہ ٹیک کے بات تو کرے نا کم از کم، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. میں نے کون سی گالی نکالی بھائی؟ کوئی توہین کی، کوئی گالی نکالی؟ ان کو مشورہ دیں میرا کہ یہ صرف وہی قادیانیوں کے اوپر جو دو چار باتیں کرتے ہیں نا وہی کیا کرے، علمی باتوں کے اندر گفتگو کے اندر پنگے نہ لیا کرے. ان کے بس کا روگ نہیں ہے یہ انتہائی قسم کی. اس کو میں علمی بددیانتی نہیں کہہ سکتا، علمی بددیانتی اور ہوتی ہے، یہ انتہائی قسم کی جہالت ہے. چلیں بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. بھائی تم اگر سمجھتے ہو میں عالم ہوں تو کرو، پھر بات کرو. نیچے اتار دینا حل ہے جی. بھائی کیا ہوا براڑ تمہاری ہے جی؟ استاد محترم بڑا غلط کیا ہے جی انہوں نے اسکانی صاحب نے. میں نے آ کے سارے ضیاء رسول منی صاحب نے برانڈ شروع کیا اور میں نے یہی گلا کیا اچھا بات یہ کہ ہے جی کہ دیکھیں اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کے اوپر تقریباً 4 رسالے لکھے ہیں. فتاوی رضویہ شریف کی جلد 27 کے اندر یہ 4 رسالے موجود ہیں. ہاں جی، تو آج تک ہمت تو نہیں ہوئی پھر کسی کا جواب دے، اس کا دے کوئی جواب. بس بڑھ کرنی آتی ہے. آج تک وہ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے سب سے پہلے نزول آیات فرقان نام کا رسالہ لکھا، اس کے اندر جناب قرآنی آیات سے ثابت کیا ہے کہ زمین اور آسمان ساکن ہے، اور اس کا کوئی جواب آیا ہو؟ کسی ایک اللہ حضرت کی پیش کردہ آیت کا کسی نے کوئی جناب اس کا جواب دیا ہو؟
बस बातें करनी आती हैं, बस तर्जुमे बनाए हुए हैं अपनी तरफ से। जब तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूँ, तर्जुमे के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, नहीं जी नहीं नहीं, वो तो ईसाई की लुगत तुमने पेश किया, तो तुम क्यों करते हो फिर? तुम लोग लुगत कहाँ से देखते हो? अभी तो तुमने मुझे लुगतें पेश करनी नहीं दी, मैंने तो तुम्हें लिसानुल अरब से भी साबित करना था, ताजुल उरूज से भी साबित करना था, कामूस से भी साबित करना था, और दीगर लुगात से साबित करना था। और बात तो करो ना मेरे साथ। हद ही हो गई है यार, कमाल हो गया। ऊपर से नहीं नहीं मैंने तुम्हारे आला हजरत को बुरा नहीं कहा, नहीं 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 मैंने वो और नहीं कहा शाह साहब, उन्होंने नहीं ऐसी कोई बात की। मैंने कहा ना कि 6 बंदे बोल रहे हैं, अल्फाज का बात का मफहूम ही बदल गया है। और बात ये है कि कुरान कुछ और कह रहा है, आज का भाभी कुछ और कह रहा है, हद हो गई है। चले ठीक है, आप ये झगड़े निपटा लें शाह साहब, भाभी सुन्नी के झगड़े निपटा लें। और क्या है, भाभी सुन्नी का झगड़ा है, निपटा लें, ये झगड़े निपटा लें, ठीक है, अच्छी बात है। एक मिर्जाई तिली लगा के गया, हम अपना खींच रहे हैं, वो अपना खींच रहे हैं, बात चलती रहेगी, बस ठीक है। जो मिर्जाई चाहता है वो पूरा हो जाए, जिस चीज को हम दूर करना चाहते हैं वो मिर्जाई पूरा करना चाहता है, तो पूरा हो गया, ठीक है। चलें करें बात, छोड़ी हो बात करने की, तो ठीक है ना, बात रह जाती तो कर लेते, आपने कर ली है, काफी है ये। उस्मान वाला डिस्प्ले करें यार, क्या वाला डिस्प्ले कर रहे थे आप? और नहीं वो हमें खर्चा मैं देख रहा हूँ, मैं मुझे मिल जाए मैं बताता हूँ, अभी नहीं मिला। अच्छा नहीं मिला, लेकिन मुझे वाले ये के इसने इंतजार में अच्छे बताया मारी हुआ है। आपने। अच्छा बहरहाल थोड़ी सी आखिरी बात करके फिर मैं चुप हो जाता हूँ, आप बात कर लीजिएगा। नई मवान हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, पुराने दोस्त हैं, ये सारे मतलब हम ज़ेन हैं हम लोग। तो बात ये है कि ये अस्कानी साहब को यार नईम साहब समझाएं थोड़ा सा, पहले भी शाह साहब मैं उनको भी समझा के आया हूं, व्हाट्सएप के ऊपर भी वो मुल्हिदीन के ग्रुप के अंदर समझ आई कि नहीं, मीर फैसल के ग्रुप के अंदर इनके साथ मेरी तसल हुई थी इन्हीं चीजों के ऊपर। मैंने आपसे क्या मुल्हिदीन के सामने बैठ के ये हमारे आला हज़रत को इस बंदे ने क्या क्या कहा था, उस टाइम भी मैंने ठोक बजा के इनकी बजा दी थी, अच्छी खासी बजा दी थी। इनको समझाएं ये दोबारा ना दरवाजा खोले, मेहरबानी करें। बस लगे हुए हैं, बस ठीक है, जो जहां पे लगा हुआ है। ये जमीन के सुकून के ऊपर अल्लाह हज़रत ने कलम उठाया है, अल्लाह हज़रत की तहकीकात है, ये खास मसला अल्लाह हज़रत से ताल्लुक रखता है। तो जब ऐसे मसाइल को छेड़ेंगे, नज़ाई मसाइल को, तो ठीक है फिर बात करो भाई, फिर इल्मी करो बात, फिर या तो छेड़ना ही नहीं था ना। चले बस मैंने ये बात कहनी थी, आगे मौजू आप छेड़ लें जी। उस्ताद मोहतरम आपके आने से पहले जनाब उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं जनाब, और तू करके जनाब आला हज़रत साहब को पुकार रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर मैं जुबान दांतों के नीचे दे के मैं चुप करके बैठा रहा हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। जिया भाई ने उसे बड़ा समझाया 1.5 घंटा 2 घंटे, मगर उसकी समझ जो है ना वो आप बस बैठे थे। या तो बंदा बराड़ छोड़ के चला जाता है, ज़िया रसूल भी तो बराड़ छोड़ के गया था ना, ये सोहेब चला गया था। आप क्यों तो दंदान तले जबान दे के बैठे थे जी, हाथ हो गई है। नहीं उस्ताद मोहतरम, पहले मैं तो वहां से जिस वक्त आपको उतारा मैं तो दुकान से निकल गया था, मेरा नेट बंद हो गया था, मैं तो निकल आया, मैं घर आके फिर मैंने दोबारा ज़िया रसूल भाई की बराड़ पे आया हूँ डायरेक्ट, वहां पे मैसेज किया उस्मान भाई ने, मैं यहाँ पे आया हूँ। मुफ्ती साहब वो ना पीर अस्कानी साहब को आमिर नज़ीर भाई ने भी समझाया है, लेकिन वो नहीं समझे, तो आमिर नज़ीर भाई ने भी छोड़ दिया उनको उनके हाल पे। वो भी अब उनसे नहीं बात कर रहे ना। और नहीं ये आमिर नज़ीर है,
یہ اپنے نعیم اوان ہے یا دیگر دوست ہیں جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عرصے کے ہمارے ساتھ ہیں یار، کبھی نہیں ہوا کبھی کوئی معاملہ ہمارے مبین ہوا ہی نہیں۔ نہیں نہیں یہ بھائی نے بھی ان کو سمجھایا ہر دوسرے دن یہ اسکانی صاحب کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کوئی بڑے بھابی ہیں۔ تو میرا پرسنل خیال ہے نا، وہ جس دن سے وہ شاید کی براڑ پہ ہولی اسپرٹ صاحب کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا ہے، اس دن سے ان کی نا کوئی ٹون چینج ہوئی ہے۔ وہ بھی اسی طرح مطلب اسی طرح کا موضوع تھا جس پہ بات ہوئی تھی ان کی، یعنی کہ انہوں نے کوئی فروئی مسائل چھیڑ دیا تھا وہاں پہ نا، کیونکہ سید ہولی اسپرٹ صاحب وہاں پہ کوئی اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے تھے، تو اسی طرح کوئی مسئلہ ہوا تھا، تو وہ وہاں پہ انہوں کی کافی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے لے کے یہ پیر اسکانی صاحب کا کوئی نا ٹون چینج ہوئی۔ نہیں کسی کو یار شوق ہے بھائی، یہ شوق پورا کر لے، کوئی نہیں، علمی بات کرتے ہیں ہم۔ میں اللہ حضرت کے فاضل بریلوی کے رسالوں کے اوپر بات کروں گا، اور تمہارا کام ہوگا جو مخالف ہوگا اس کا کام ہوگا رد کرنا۔ آ جاؤ رد کرو نا، ہاں علمی بات کرنی ہے تو پھر میدان میں نکلو، آ جاؤ پھر علمی نکلو بات پھر۔ کرو۔ میں تو پیر صاحب کو اگر حوالہ وہ رسالہ دے دوں نا اعلیٰ حضرت کا، میرا خیال ہے پیر صاحب پڑھ نہیں سکیں گے، اس کے 2 صفحے رسالے نہیں کا پڑھ۔ نام ہی پڑھ کے سنا دیں صرف۔ بس یار اندر کی باتیں ہیں، بس نہیں ہم چھیڑتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہماری خاموشی سمجھے آپ لوگ کہ بس میدان مار لیے یہ وہ، انج نہ کریا کرو تو جاننے اسی بس پرانے جاننے ہیں، لولا پوچی کسی اور نال کرو جا کے جہاں تمہیں جانتا نہیں۔ نہیں دیکھیں مفتی صاحب، اگر ہمیں ان کے ساتھ کچھ ہوتا مطلب کوئی ایسی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسلک کا ایسا معاملہ ہے، تو جب پیر صاحب کے اوپر قادیانیوں نے پوری براڈیں لگائیں کہ پیر صاحب اعتراف کر رہا ہے کہ میں وہاں پہ اونٹ کا پیشاب استعمال کرتا ہوں، پھر انہوں نے کوئی 2-3 ویک ان کے اوپر لگائے، تو ہم نے پھر پیر صاحب کا ساتھ دیا نا قادیانیوں کے مقابلے میں کہ بھائی تم لوگ غلط کر رہے ہو، یہ بات ایسے ہے ہی نہیں جیسے تم لوگ کر رہے ہو۔ پھر ان کے گھر سے حوالے نکال کے ہم نے بھی براڈیں چلائیں کہ تمہارے گھر سے بھی نکل آیا کہ تم لوگ بھی قائل ہو کہ پیشاب سے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ صرف جانوروں کا بلکہ انسانی پیشاب مرزیوں کی کتابوں میں نکل آیا تھا کہ علاج کے لیے استعمال ہے، تو ہم نے پھر پیر صاحب کا ساتھ دیا کھل کے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی پیر صاحب کو۔ یار نا میں جدو آیا وا نا سہیب تے ادو نا گفتگو جاری سی ایدی ضیاء دی۔ اچھا ضیاء بڑی ٹھوس گفتگو کردا ہے، وہ ماشاءاللہ زبردست انہیں گفتگو کی، میں سن رہا تھلے بہ کے، پھر میں ایک دم انٹری ماری کال کی تے مینوں نا میسج آیا ایک جگہ تے کہ تسی بھی آؤ، میں انہوں نے واپس میسج کیتا واٹس ایپ تے، میں کہ میں کال کیتی ہے تو وہ بندہ چکدا نہیں پیا، پھر ایک بندہ بولیا جی کال شار آندی آئی ہے تے چک تو، پھر جی کال چکی ہے تے پھر اگوں ہویا ہے۔ او بھائی جی علمی گفتگو کرنی کرو نا یار، اسی کرنا سے حاضر۔ تہاڈی انٹری تو 1 منٹ پہلے ہی پیر صاحب مان گئے سی کہ زمین ساکن ہے، سطح زمین ساکن ہے۔ ساکن ہے، ضیاء نے منوا لیا سی، ہاں جی ہاں جی اور بس پھر اتنے تھڑک گئے کہ ہن میں کی کراں، کدھر جاواں، ہن میرے کو ثابت ہی نہیں ہو رہا کچھ۔ وہ تو مفتی صاحب آ گئے نا، مفتی صاحب آ گئے تے میرے کو گردانہ سننی شروع کر دی جڑی منواندی ہی نہیں، نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ انسیکیور ہو گئے سن او نا۔ بھائی بات اے وے کہ عربی دے وچ ایک سیگا جڑا ہوندا ہے نا، او سیگا دے مختلف حرکتاں ہوندیاں نے اور مختلف او دی کیفیات ہوندیاں نے، او دا معنی ہی تبدیل ہو جاندا ہے، باب تبدیل ہوئے گا، معنی تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں جی اگر ایک سیگا ثلاثی داوے اور رباعی دے وچ جا کے دا ترجمہ چینج، پھر باب اگر دارا باب ترجمہ کوئی اور، باب فاتحہ چ جا کے ترجمہ کوئی اور، باب کاروما یکرمو چ جا کے ترجمہ کوئی اور ہو جائے گا۔ اتنا فرق پیندا، انہوں نے میں پوچھنا پیا او کو ادھر ادھر، چلو جی پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھئی، ہے بات کرو پھر، او چھڈ یار ہے بھئی بس او کہہ جی جاہل کہہ دیتا بس۔ نہیں جاہل میں نے اپنے آپ کو کیا ہے نا یار، ایسو ہے میں کیا ہے کوئی دس تسی کیا ہے کہ چلو نہیں، میں کیا سی، میں انہوں نے جاہل کیا ہے،
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਏ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ। ਮੀਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ WhatsApp ਤੇ ਸਫੀਰ ਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਫੀਰ जी उस्ताद साहब, मैं उत्थे मौजूद से हाँ, तुसा ने जिस वक्त तुसा नाल बहस हुई है, इसने काफी लंबी बहस हुई है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਫੀਰ ਕਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਮੀਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ जी जी ਮਸਲਾ मैं ਹੈ ਨਾ उत्थे ही सी उस्ताद। ਸੈयਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ 49 ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾੜ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਨ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆਸਰਾ ਉਸਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਲੰਮੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਟਾਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਟਾਂਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਗੜਨਾ ਆ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਊਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ, ਉਂਗਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਤਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਧੋਤਾ ਲਾ ਛੜਿਆ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੰਨ ਝਾੜਨੇ ਦੇ ਨਾ ਮੌਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ। ਆਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ओके मुफ्ती साहब, अल्लाह। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है, और ये फितने सर उठा रहे हैं, और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है, और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं, और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराज़ी हमने ख़रीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है, और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं, और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔